اب سے کچھ دیر پہلے متحدہ عرب امارات نے غیر معمولی طور پر ایران کی جانب سے میزائلز اور ڈرونز داغے جانے کا دعویٰ کر دیا ہے، اور متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا فضائی دفاعی نظام اس وقت ایران کی جانب سے آنے والے میزائل حملوں اور ڈرونز کا مقابلہ کر رہا ہے، اور ملک کے مختلف حصوں میں سنائی دینے والی آوازیں اماراتی فضائی دفاعی نظام کی جانب سے بیلسٹک میزائلز، کروز میزائلز اور ڈرونز کو روکنے کی کارروائیوں کا نتیجہ ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا دفاعی نظام فعال طور پر میزائلز اور ڈرونز کے خطرات کا مقابلہ کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے مزید کہا ہے کہ ایران کی طرف سے آنے والے 4 میزائلز ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 3 میزائلز کو متحدہ عرب امارات کی سمندری حدود کے اوپر ہی کامیابی سے انٹرسیپٹ کر لیا گیا، جبکہ چوتھا میزائل سمندر میں جا گرا۔ جبکہ الجزیرہ کے مطابق فجیرہ میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ فجیرہ انڈسٹریل ایریا میں ایک ایرانی ڈرون حملہ بھی ہوا ہے، اور ڈرون حملے کے بعد فجیرہ پیٹرولیم انڈسٹریل سائٹ میں ایک بڑی آگ بھڑک اٹھی ہے، اور اس حملے میں 3 بھارتی شہری زخمی بھی ہو گئے ہیں، اور حکام آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سول ڈیفنس کی ٹیمیں بھی جائے وقوع پر موجود ہیں، اور رپورٹس کے مطابق ان حملوں کی وجہ سے دبئی اور شارجہ کی طرف جانے والی فلائٹس کو بھی فی الحال روک دیا گیا ہے، یا پھر ان فلائٹس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک طرف سیز فائر قائم ہے، تو دوسری طرف متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات کی طرف 4 میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا اب یہ سیز فائر قائم رہے گا یا نہیں رہے گا؟ امریکہ اور ایران جو دونوں 28 فروری سے جنگ کے لیے آمنے سامنے تھے، امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران پر حملے کر رہے تھے، ایران جواب میں عرب ممالک پر حملے کر رہا تھا، اور اس کے بعد مکمل طور پر سیز فائر ہو گیا۔ مگر آج اب متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ ایران کی طرف سے متحدہ عرب امارات پر 4 میزائل داغے گئے ہیں، تو یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ سیز فائر قائم رہ پائے گا یا نہیں رہ پائے گا۔ اس سے پہلے اطلاعات آئی تھی کہ متحدہ عرب امارات میں ایک بار پھر فضائی دفاعی نظام ایکٹیو کر دیا گیا ہے، شہریوں کو ایک بار پھر موبائل فون پر الرٹس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور ناظرین، کل رات سے بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں مسلسل اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں، اور تھوڑا نہیں بلکہ بہت بڑے اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں، کیونکہ کل جب صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے جہازوں کو نکالا جائے گا، اور اس اعلان میں یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے ایران کے ساتھ اس حوالے سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تو جب بین الاقوامی مارکیٹس کھلی تو تیل کی قیمتیں نیچے کھلی، WTI کروڈ $100 سے نیچے چلا گیا۔ مگر پھر آج دن میں خبر آئی کہ ایران کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو امریکہ کے شپس ہیں اس پر ان کی طرف سے میزائل داغے گئے ہیں، اور میزائل جا کر امریکہ کے شپس پر لگے بھی ہیں، جس کے بعد بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھنا شروع ہو گئیں۔ پھر خبر آئی کہ دونوں ممالک کے درمیان معاملات بہتر ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے جو ایران کے شپس اپنے قبضے میں لیے تھے اس کے عملے کو پاکستان کے حوالے کر دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم کا بیان بھی اس حوالے سے سامنے آیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں پھر نیچے گریں، مگر اس کے بعد یہ خبر سامنے آئی ہے کہ متحدہ عرب امارات پر ایران کی طرف سے حملے کر دیے گئے ہیں، مارکیٹ میں پھر تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، بریڈ کروڈ $115 پر پہنچ گیا ہے۔ خود امریکی سٹاک مارکیٹ 500 پوائنٹس گر گئی ہے۔ آج پاکستان کی سٹاک مارکیٹ بھی پلس کھلی، تقریباً 4000 پوائنٹس پلس ہو گئی تھی، مگر پھر یہ خبریں سامنے آئی کہ دونوں ممالک آمنے سامنے آ گئے ہیں، ایران کی طرف سے امریکہ کے شپ پر حملہ کر دیا گیا ہے، تو پاکستان کی مارکیٹ میں ایڈجسٹمنٹ دیکھی گئی، صرف 1000 پوائنٹس پلس بند ہوئی، حالانکہ پورے انٹراڈے میں وہ پلس رہی تھی۔ یعنی دنیا بھر کی مارکیٹس میں، کموڈٹی مارکیٹس میں مسلسل اتار چڑھاؤ نظر آیا ہے۔ اس ساری صورتحال میں کل صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ دنیا کے مختلف ممالک جن کا مشرق وسطیٰ کے موجودہ تنازع سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان ممالک نے امریکہ سے درخواست کی ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں پھنسے ہوئے ان کے بحری جہازوں کو نکالنے میں ان کی مدد کرے۔ یہ ممالک اس تنازع میں شامل ہی نہیں ہیں، اور یہ ممالک اس پرتشدد تنازع کے حوالے سے غیر جانبدار اور بے قصور بائی سٹینڈرز ہیں۔ ایران، مشرق وسطیٰ اور امریکہ کی بہتری کے لیے ہم نے ان ممالک کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ ہم ان کے جہازوں کو محفوظ طریقے سے ان راستوں سے نکالنے میں مدد کریں گے تاکہ وہ اپنا کام جاری رکھ سکیں۔ ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں مزید لکھا کہ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہمارے نمائندے ایران کے ساتھ مثبت بات چیت کر رہے ہیں، اور اس بات چیت کا کوئی مثبت نتیجہ نکل سکتا ہے۔ بحری جہازوں کی نقل و حرکت کا مقصد صرف ان لوگوں، کمپنیوں اور ممالک کی مدد کرنا ہے جو بالکل بے قصور ہیں اور حالات کا شکار ہیں۔ یہ ایک ہیومینیٹیرین اقدام ہے، خاص طور پر ایران کے لیے۔ ان میں سے بہت سے بحری جہازوں پر خوراک اور دیگر ضروری چیزوں کی کمی ہو رہی ہے جو عملے کی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ یہ اقدام تمام فریقین کے درمیان خیر سگالی کا پیغام دے سکتا ہے۔ اگر اس انسانی ہمدردی کے عمل میں کوئی رکاوٹ ڈالی گئی تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ تھینک یو فار یور اٹینشن ٹو دس میٹر۔
मगर फिर ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने ट्रंप की पोस्ट की थोड़ी देर बाद एक्स पर लिखा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के नए बहरी रेजिम में किसी भी अमरीकी मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ और खलीज फारिस का इंतजाम ट्रंप की डिल्यूजनल पोस्ट के जरिए नहीं चलाया जा सकता। कोई भी ब्लेम गेम सिनेरियोस पर यकीन नहीं करेगा। इसके अलावा आज ईरानी मुसल्लह अफवाज ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका के जारहाना इक़दामात मौजूदा सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना देंगे और बहरी जहाज़ों की सलामती को खतरे में डाल देंगे। उन्होंने तमाम कमर्शियल जहाज़ों और ऑयल टैंकर से कहा कि वो ईरानी फ़ौज के साथ राब्ते के बगैर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने से गुरेज करें, लेकिन इसके बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत भी आगे बढ़ रही है और अमेरिका ने गुज़िश्ता माह कब्जे में लिए गए चीन से ईरान जाने वाले कमर्शियल बहरी जहाज़ के अमले को भी रिहा करके पाकिस्तान के हवाले कर दिया। और इस हवाले से आज पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि ज़ब्त किए गए ईरानी कंटेनर शिप टोस्का के अमले के 22 अफराद को बाहिफाजत पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। इन अफराद को गुज़िश्ता रात पाकिस्तान लाया गया और आज उन्हें ईरान मुंतकिल कर दिया जाएगा। ईरानी जहाज़ को भी ज़रूरी मरम्मत के बाद उसके असल मालिकान को वापस करने के लिए पाकिस्तान लाया जा रहा है। इसहाक डार ने मज़ीद लिखा कि तमाम इक़दामात ईरान और अमेरिका दोनों की मदद से किए जा रहे हैं और ये यकीनन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की एक अहम मिसाल है। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान का शुक्रिया अदा करता है और खित्ते में अमन व सलामती के लिए बातचीत, सिफारतकारी और सालिसी के अमल को जारी रखने के लिए पुरज़म है। और फिर आज ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि टुस्का कंटेनर शिप पर मौजूद ईरानी अमले के 15 अरकान ईरान वापस पहुंच गए हैं। इस सारी सूरत हाल में ईरानी मीडिया के मुताबिक आज हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरान को पाकिस्तान के जरिए अमेरिका की तरफ से ईरान के प्रपोजल का जवाब मौसूल हो गया है। ताहम उन्होंने तफसीलात बताने से गुरेज किया। इस्माइल बक़ाई के मुताबिक ईरान एक ऐसे फरीक के साथ बात कर रहा है जो मुसलसल अपनी पोजीशन बदलता रहता है और मीडिया में जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक जो बातें की जा रही हैं वो ज़्यादातर क़यास आराइयाँ हैं। इस्माइल बक़ाई ने मज़ीद कहा कि यूरेनियम अफजूदगी और यूरेनियम मवाद से मुतालिक उमूर पर बातचीत की खबरें भी इस मरहले पर सिर्फ क़यास आराई हैं और ईरान इस वक्त सिर्फ अमेरिका और इसराइल की तरफ से जारियत के मुकम्मल खात्मे पर बात कर रहा है और मुज़ाकरात के मुस्तक़बिल की सिमत के बारे में फैसले बाद में किए जाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्माइल बक़ाई ने इस दौरान एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि ईरान एक गैर रिवायती रवैया रखने वाले फरीक का सामना कर रहा है, लेकिन इससे ईरान की जिम्मेदारियां मजीद बढ़ जाती हैं और ऐसे दुश्मन के साथ निमटने के लिए संजीदा इक़दामात की ज़रूरत होती है और अमेरिका के साथ सिफारतकारी इसी तनाजुर में की जा रही है। इस्माइल बक़ाई का मजीद कहना है कि ईरान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर दस्तयाब जरिया इस्तेमाल करेगा। यानी कि एक तरफ नज़र आ रहा था कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी हो रही है मगर साथ में बयानबाजी हो रही है, मगर दूसरी तरफ ये खबर सामने आ गई कि ईरान की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल दागे गए हैं और जब से मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से ये बात सामने आई है उस वक्त से सवाल उठ रहा है कि अब जंगबंदी कायम रह पाएगी या नहीं रह पाएगी या फिर दोनों ममालिक दोबारा जंग की तरफ चले जाएंगे। जबकि आज ईरानी पार्लियामेंट के नुमाइंदों से बात करते हुए ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी कहा है कि हम जौहरी मामले पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल में ट्रंप के ऐलान के बाद अमरीकी मीडिया के मुताबिक पीर की दोपहर को अमरीकी बहरिया के कई जहाज़ बहरा अरब से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की तरफ बढ़ने लगे, मगर फिर उसकी थोड़ी देर बाद पासदारान इन्क़लाब से वाबस्ता ईरान की फारिस न्यूज़ एजेंसी ने दावा कर दिया कि 2 ईरानी मिसाइल्स ने एक अमरीकी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया है। इस हवाले से फारिस न्यूज़ ने लिखा कि जनूबी ईरान के मकामी ज़राए के मुताबिक 2 मिसाइल्स ने अमरीकी बहरिया के एक जहाज़ को निशाना बनाया है। ये जहाज़ आज ईरान में जासक के करीब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने की नीयत से आया था और मुबैना तौर पर समंदर की सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी कर रहा था, जिसके बाद ईरानी बहरिया ने उसे मुतादिद वार्निंग्स दी और वार्निंग्स को नज़रअंदाज करने के बाद उसे निशाना बनाया गया। हमले के बाद अमरीकी जहाज़ को अपना रास्ता बदलना पड़ा और वो पीछे हट गया। ताहम अमरीका की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरान के इस दावे की तरदीद कर दी और एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि किसी भी अमरीकी बहरी जहाज़ को निशाना नहीं बनाया गया है और अमरीकी अफवाज प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए मदद फराहम कर रही हैं और ईरानी बंदरगाहों पर बहरी नाकाबंदी भी नाफिज कर रही हैं। जबकि उसके थोड़ी देर बाद सेंटकॉम ने एक और पोस्ट में लिखा कि अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स इस वक्त खलीज अरब में काम कर रहे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ उबूर करके प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए तैनात किए गए हैं। अमरीकी अफवाज कमर्शियल जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करने की कोशिशों के तहत फाल तौर पर मदद फराहम कर रही हैं। पहले मरहले के तौर पर अमरीका के परचम बरदार 2 कमर्शियल जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से कामयाबी के साथ गुजर चुके हैं और महफूज तरीके से अपने सफ़र पर रवाना हैं। ताहम अबू धाबी में कायम कंपनी एडनॉक लॉजिस्टिक्स एंड सर्विसेज के मुताबिक ओमान के साहिल के करीब उनका एक क्रूड ऑयल टैंकर MV बराका ईरानी ड्रोन्स की जद में आ गया है।
تاہم اس حملے میں جہاز کے عملے کا کوئی بھی رکن زخمی نہیں ہوا ہے اور حملے کے وقت جہاز پر کوئی کارگو بھی موجود نہیں تھا۔ متحدہ عرب امارات نے اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی، مگر اس کے بعد پھر خبریں سامنے آئیں کہ خود متحدہ عرب امارات پر ایران کی طرف سے میزائل داغے گئے ہیں، ان کا جو دفاعی نظام ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے۔ اس ساری کی ساری صورتحال میں معاملات کس طرف جائیں گے؟ کہ ابھی بھی مذاکرات کا دروازہ کھلا ہے یا نہیں کھلا، یا پھر دونوں ممالک اب ممکنہ طور پر جنگ کی طرف جائیں گے؟